الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ دل میں عشق صحابہ سے اجالا ہوگا، دل میں عشق صحابہ سے اجالا ہوگا، ارے بے خبر تیرے گناہوں کا ازالہ ہوگا۔ جو لگاتا ہے تعلق دشمن اصحاب سے، ایسے بدبخت کا منہ حشر میں کالا ہوگا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ محبت کو اطاعت لازم ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہے آپ کو اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا حکم ماننا اطاعت ہے۔ حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کی اطاعت لازم ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے تو اہل بیت کی اطاعت ہم سب پہ لازم ہے، اور اپنے امیر سے محبت ہے تو اپنے امیر کی اطاعت لازم ہے۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، حضرات صحابہ کو حضور علیہ السلام سے محبت بھی کمال درجے کی تھی، اور صحابہ نے حضور کی اطاعت بھی کمال درجے کی فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے محبت اور اطاعت کی مثالیں قائم کیں، اور جنہوں نے آ کے حق اور باطل میں فرق کیا اور قرآن مجید کی واضح تفسیر بنے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے تو وہاں باطل روک نہیں سکتا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ پہچان ہے کہ کبھی بھی حق اور باطل ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے۔ بلند آواز سے اگر کسی محفل میں اسلام و کفر اکٹھے ہو جائیں تو وہ محفل اسلامی نہیں رہتی۔ کسی مجلس میں اسلام و کفر اکٹھے ہوں تو وہ مجلس اسلامی نہیں رہتی، اور اسلام کا نام لینے والے وہ حقیقی اسلامی لوگ نہیں کہلا سکتے۔ اس کی مثال میں دور نبوت سے دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم دربار رسالت میں آئے، آقا مجھے کچھ دین کی باتیں سکھا دیجئے۔ اس وقت پیغمبر مکہ کے سردار کفار کو اکٹھا کر کے دعوت اسلام دے رہے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینے صحابی کے آنے پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ ایک بل کیا آیا، خالق نے اصول اتار دیا۔ اے میرے پاک پیغمبر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوبہ تیری محفل میں جو آیا ہے وہ تیرا اپنا ہے، وہ تیری بات مان چکا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس کے آنے پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ جو آپ کے پاس پہلے سے آئے بیٹھے ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ باطل پر ہیں، اور جو حق پہ ہے اس کے آنے پہ باطل آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ جملہ دینے لگا ہوں، اے میرے محبوب پیغمبر، جس محفل میں ابو بکر ہوگا اس محفل میں ابو جہل نہیں بیٹھے گا، اور جس محفل میں ابو جہل ہوگا اس محفل میں ابو بکر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا جس جگہ پہ صحابہ ہوں گے وہاں کافر نہیں بیٹھیں گے، اور جہاں کافر بیٹھیں گے وہاں صحابہ نہیں ہوں گے، اور
सहाबा वाले होंगे वहां सहाबा के दुश्मन नहीं होंगे, और जहां सहाबा के दुश्मन होंगे वहां सहाबा के गुलाम बैठने के लिए तैयार है। बुलंद आवाज से लोग परेशान हो जाते हैं, वहदत के नाम पे कुछ मुसलमान भी इकट्ठे हो गए, वो हक वाले नहीं थे तभी तो जाके बैठे हैं। बुलंद आवाज से कहे ना, वो हक वाले नहीं थे तभी तो जाके इकट्ठे हुए हैं। वहदत उम्मत के सबसे पहले इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। बुलंद आवाज से वहदत उम्मत के पहले लंबरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। लोगों, अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत पे, सोहबत पैगंबर पे जिसे इत्तेफाक नहीं है, ये 1400 साल का मुत्तफिका फतवा है कि सोहबत अबी बकर का इनकार करने वाला मुसलमान या मुसलमानों का भाई हो सकता। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात पे तो फतवा दिया था। तो इसी तरह के चंद लोगों ने इमाम अहले सुन्नत के फतवे पे दस्तखत करने का इनकार किया था, और उन्होंने फतवे पे दस्तखत नहीं किए कि हम इस फतवे को तस्लीम नहीं करते। मैंने कहा यारो मुझे एक बात का जवाब दे दो, उर्वतुल वुस्का में तुमने जाके जो हड्डियां चबाई हैं, जो बोटियां खाई हैं, जिनका ज़बीहा खाया है, तुम उन्हें मुसलमान समझ के गए थे या गैर मुस्लिम समझ के गए थे? और अगर तुम कहो कि हम गैर मुस्लिम समझ के गए थे उर्वतुल वुस्का में, तो फिर मैं आपसे ये कहता हूं, रबवा जाने में क्या हर्ज है? फिर रबवा भी चले जाओ। रबवा जाने में कौन सी चीज माने है? मिर्जेरे में जाने की कौन सी चीज रुकावट है? क्या तुम मिर्जइयों के खिलाफ हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज में इसलिए बोलते हो, इसलिए तकरीरें करते हो, इसलिए अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज की बात करते हो कि पाकिस्तान में कानून बन चुका है और सहाबा इकराम के अजमत नामूसे सहाबा के ऊपर गुफ्तगू करते हुए तुम्हारी जुबान पे इसलिए छाले निकलते हैं कि अभी तक पाकिस्तान में कानून नहीं बना, तो फिर मानना पड़ेगा तुमने नामूसे सहाबा के मसले को अभी तक हसास लिया ही नहीं है। याद रखो, जो पैगंबर के सहाबा की इज्जत का पास नहीं रखता, हमें भी उसकी इज्जत का कोई पास नहीं है। हमारा वही है जो मेरे नबी के सहाबा का है। और इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी की बात आपके सामने दोहराने लगा हूं। दुश्मन सहाबा तबर्रे पे मुत्तफिक हो गए, तुम नमूसे सहाबा पे नहीं हुए। दुश्मन सहाबा में से अगर कोई एक पार्टी सहाबा की गुस्ताखी करती है, सारे गुस्ताखी तबर्रा एजुकेशन इकट्ठे हो जाते हैं और तुम सहाबा इकराम का नाम भी लो और फिर वहां जाके बैठो। मैंने कहा फिर मिर्ज़इयों के पास भी चले जाओ, इसलिए कि कोई बड़ी बात नहीं है और वहां चले गए या यहां चले गए, वो मेरे पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत के बाद एक को नबी मानता है और सहाबा का गुस्ताख 12 इमाम अतहार को नबियों से आला मानता है। बात तो वही आ जाती है, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा हैदरी शहीद जो फतवा दे गए थे, हम इंशाअल्लाह उस फतवे के एक एक लफ्ज के ऊपर कायम भी हैं, हिफाजत भी करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? तैयार हो इंशाअल्लाह? अगर आप ये अज़म करते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि असहाब अहले बैत से उल्फत कर बन ताबेदार सहाबा का, जन्नत में अगर जाना है अपना किरदार सहाबा का। तलहा जुबैर खुबैब बिलाल थे जानिसार मोहम्मद के, मोहम्मद ही का होगा वो जो जानिसार सहाबा का। 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर, 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर। बद्र अहज़ाब का लश्कर आयनादार सहाबा का, तारीख के वर्के पीछे कर, लारैब कुरान को आगे कर। मदह सना खुद अल्लाह जो है बेशुमार सहाबा का, उन पे ताना जन होकर तो उम्र रवां बर्बाद न कर। अपना तो उम्र ये अकीदा है कि बेड़ा पार सहाबा का।